कदे मंगिया किसे नाराज दिता तेरा जता पिया सदा तलवार देने राज मंग दे खून बहादुर दा तेरा जी आशिक तेग दी तार देने आउण लगे भी खून दे नाल नौंदे ते जान लगे भी खून खलार देने भोलदा न चेता भोलदा न चेता ओना कौमी परवाने आदा भोलदा न चेता जेड़े झंडा नाल कदे हस हस सड़े ने भुलदा न चेता मनसूर हो सास मनसूर इको वार सूली चढ़े ने भुलदा न चेता जिंदगी दे गीत गांदे मौत दी दलीज उत्ते खोपरी दे कासे हो खोपरी दे कासे जिन्ना हथा विच बड़े ने भुलदा न चेता
ਤਾਰ ਤਲੀ ਹੋ ਸਿਰ ਤਾਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਚੇਤਾ। सतगुरां की पावन बाणी का फरमान है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, परमेश्वर के रूप संत महान महापुरख बाबा धर्मदास जी, जिन्हां दी इस नगर उत्ते की इलाके उत्ते बड़ी अपार कृपा है। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज की कृपा अनुसार जिन्ना जिन्ना सिख संगतां दी आसां मुरादां पूरीआं होंदियां ने, दूर दरेड़े तो चल के श्री अखंड पाठ साहब 2-2 महीने पहला आके करवा के गुरु घर दीआं खुशियां हासिल करदियां सिख संगतां। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन 40 साल रोड़ा उत्ते बैठ के महान भगती करन वाले संत महापुरख बाबा चरणदास जी, जिन्हां दी पावन याद नूं ताजा कीता जा रहा है। वड भागे हो सतगुरु जी कहंदे ने, बिन भागां सत संग ना लभे, बिन संगत महल प्रीजे जीओ। पातशाह की अपार कृपा तो बगैर ऐसा मौका प्राप्त नहीं होता। साध संगत जी आओ रसना नूं पवित्र करिए। एक मन ते तो के साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी में हाजरियां लवाओ। सरबत संगतां करजमी आवाज में कहो जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहास के सत्कार में सिख संगतां वालों बेअंत माया भेजी जा रही है। सतगुरु जी कृपा करन, हाजरियां दर कर प्रवान करन, अपने चरनां नाल पातशाह जी जोड़ के रखन। सन्मानयोग स्टेज पर बैठे वीर मनदीप सिंह जी, उन्होंने वालों इतिहास के सत्कार में 100 रुपया माया हाजिर है। वाजीर सिंह जी 50 रुपये माया भेजते हैं। हरदेव सिंह जी हीरा मेरे तो पहला हाजरी भर के जाने वाले, उन्होंने वालों बेअंत माया हाजिर है। बलविंदर सिंह जी, उन्होंने वालों इतिहास के सत्कार में 100 रुपये माया हाजिर है। सतगुरु जी कृपा करन, हाजरियां दर कर प्रवान करन। सन्मानयोग बलदेव सिंह जी स्टेज उत्ते बैठे हट्टी वाले, उन्होंने वालों 50 रुपये माया हाजिर है। सुखदेव सिंह जी नंबरदार साहब, उन्होंने वालों 50 रुपये माया हाजिर है। जसबीर सिंह जी फौजी साहबान हुणे हुणे रिटायर होकर आए हैं, उन्होंने वालों 100 रुपये माया हाजिर है। गुरमुख सिंह जी स्टेज उत्ते बैठे मैंबर पंचायत, उन्होंने वालों 100 रुपये माया हाजिर है। दविंदर सिंह जी फौजी साहब प्रधान साहब, उन्होंने वालों 100 रुपये माया हाजिर है। रसाल सिंह जी स्टेज उत्ते बैठे, उन्होंने वालों 100 रुपये माया हाजिर है। रामूवाल वाले वीर जी, मैनू नाम सीधा नहीं पता, बोल दिता, गरमीत सिंह जी पुत्र की दात गुरु गुरु घर विचों मंगते हैं, उन्होंने वालों 100 रुपये माया हाजिर है। सारी संगत एक बार अरदास करिए तो कहो जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। पातशाह कृपा करन, पुत्र की दात बख्शिश करके निहाल करना, अपने चरणों नाल सतगुरु जोड़ के रखन। जरनैल सिंह जी 50 रुपये माया भेजते हैं। परमजीत सिंह जी अनथक सेवा भी करते हैं, उन्होंने वालों 50 रुपये माया हाजिर है। रसाल सिंह जी बेअंत माया भेज गए, सतगुरु जी कृपा करन। वीर रिंकू जी 50 रुपये माया भेजते हैं। बाबा जगतार सिंह जी 50 रुपये माया भेजते हैं। आकाशदीप सिंह जी ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ, मैं पहला भी गल की भी इलाके उत्ते पातशाह की अपार कृपा है। इस नगर उत्ते छोटे जे नगर उत्ते इन्नी अपार कृपा है। कई नौजवान वीर विदेशों में इस वक्त कमाई करके ते तिल फुल गुरु घर में भी हाजिर कर रहे हैं। ते कई नौजवान वीर रिटायर होकर फौज में आ चुके हैं, ते कई भर्ती ने, ते कई पुलिस में भी भर्ती ने। इस नगर उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज की अपार कृपा है। सतगुरु जी कृपा करन, हाजरियां दर कर प्रवान करन, अपने चरणों नाल पातशाह जी जोड़ के रखन। साध संगत जी, सीमित समय में रह के सिख इतिहास विचों आप जी नाल विचारां करन दा यतन करना है। मेरे तो पहला ढाडी जत्था सरदार शाम सिंह जी आटारी वाले का प्रसंग सुना के गए। उपरंत यानी हरदीप सिंह जी हीरा कलीशर जत्था साबो की तलवंडी दमदमा साहब की गल कर रहे सी। साबो की तलवंडी दमदमा साहब की पावन धरती ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज सिख संगतां नूं तार रहे ने। इथों ही अगे गल जाऊं दा यतन करना है। साबो की तलवंडी दमदमा साहब की पावन धरती ते महान कुर्बानी करने वाले सुरमे
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। 1757 ਈਸਵੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਟ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਛੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੌਲੇ ਫਰਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਹਾਂ, ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ। ਹਾਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ। ਬਲਮ ਮਾਤੇ ਕਾਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖੀ ਭੜਕੇ। ਬਲਮ ਮਾਤੇ ਕਾਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖੀ ਭੜਕੇ। ਬਲਮ ਮਾਤੇ ਕਾਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖੀ ਭੜਕੇ।
ਮੁੱਲ ਮਵਾਤੇ ਕਾਲਜਿਓ ਹੋ ਮੁੱਲ ਮਵਾਤੇ ਕਾਲਜੇ ਅੱਗ ਅੱਖੀ ਫੜ ਕੇ ਆ ਮੁੱਲ ਮਵਾਤੇ ਕਾਲਜੇ ਅੱਗ ਅੱਖੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਵੰਗਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਹੱਥ ਖੰਡਾ 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 ਫੜ ਕੇ ਉੱਠੋ ਸ਼ੇਰੋ ਗੱਜੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰ ਚੜ 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 ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜ ਕੇ ਹੋ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਤਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭੇਦੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਹਾਭੇਦੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀਰ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੈਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਲਸ਼ਕਾਵੇ ਬੋਲੇ ਅੱਗੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਰਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਵੇ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਡ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਰੇ ਤੇਗਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਖਾਵੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸੀਤਲ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਹੋਲੀ ਕੋ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੀਕੋ ਪਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਰਲਦੇ ਗਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਨ ਤੱਕ ਆਏ
5000 गिनती हो चुकी है। माझे विचों सिंह इकट्ठे होने शुरू हो गए। जदों तरनताਰਨ साहब की पावन धरती ते पहुंचे गिनती 10,000 की हो चुकी सी। 10,000 ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਸੀਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਅਨੋਖੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਛੜਾਂਗਾ, ਛਿੰਝ ਤੇਗੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਰਹਿ ਦਾਸ ਦਾ, ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਆਂਗਾ, ਗੱਲ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਅਨੋਖੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਣੀ ਤੜਫ ਉੱਠੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਖਵਾਜਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਤ ਆਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਦੀ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ 84 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ 84 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਲਵਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੋਲਵਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 45,000 ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ 10,000 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 45,000 ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਲੋਥਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਰ ਦੇ ਆਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦਿਸਿਆ
ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਆਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਓਏ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਓਕੇ ਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਓਕੇ ਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ। ਪੀਣੀਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਓ ਪੀਣੀਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਸਵਾਰ। ਤੀਰ ਗੋਲੀਆਂ ਗੜੇ ਵਾਂਗ ਵਰਸਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗੜੇ ਵਾਂਗ ਵਰਸਦੇ ਆਲਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਚ ਸਥਾਰ। ਸੀਤਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਬੇੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੀਤਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਬੇੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਆ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ। ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਯੋਧਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਚੂਸਲੇਵਾੜ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਬਹੂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ